जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। 20 तारिख में ओडिशार बंद रहिबो समस्त औषध दुकान। ऑनलाइन रे औषध बिक्री को विरोध करे एसोसिएशन एही निष्पत्ति नेछि। ड्रग एंड कॉस्मेटिक नियम अनुसार ऑनलाइन रे औषध विक्रय कौनसी प्रावधान नहीं। कोविड समय रे परिस्थिति को नजर रे रखी भारत सरकार जरूरी विज्ञप्ति माध्यम रे औषध ऑनलाइन रे देबाकू अनुमति प्रदान करथिले। हेले आज स्थिति सुधरी जिबा परे मध्य ताकू प्रत्याहार करा जाय नहीं। या फल 30,000 सभ्यंक व्यवसाय रे व्याघात घटुछि एवं 2.5 लाख परिवार चिंतार कारण पलटिछि। अनेक आपत्तिजनक औषध जहाँ बिना डाक्तरी चिठारे बिक्री हेबा कथा नुहे ता ऑनलाइन रे बिक्री होता अभियोग आनी यूसीडीए एही निष्पत्ति नेछि। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। सेपटे मौसुमी को नहीं बड़ खबर। बर्तमान सामुद्रिक तापमात्रा अधिक रहूथिबारु केरल में 26 तारिख बेलू मौसुमी प्रवेश करिपारे। तेबे एही आकलन 4 दिन आगपछ होई पारे बोली पाणीपाग आकलन करिछि। साधारणतः मौसुमी केरल छुईबार स्वाभाविक समय जून 1 तारिख। गत वर्ष निर्धारित आकलनर 8 दिन पूर्व अर्थात मे 24 रे केरल में पहुंचीला मौसुमी, जहाँकि 16 वर्ष रेकर्ड भांगी देइथिला। 2009 मसीह मे 23 तारिख में अर्थात 9 दिन पूर्व मौसुमी शीघ्र आगमन होइथिला। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपर सक्रिय रहिथिबा लघुचापटी स्पष्ट चिन्हित लघुचाप भाव रही। ओडिशा रे यार सीधासलख प्रभाव नथिले हें कालबैशाखी वर्षा प्रभाव में आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में झड़ वर्षा एवं पवन एवं वज्रपात जारी रही पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यही सब जिनिस नथिले मिलिब नाही पेट्रोल। बढ़ुवा प्रदूषण स्तर को दृष्टि रखी प्रशासन एवं कठोर पदक्षेप कार्यकारी करने आरंभ करिछि। वायु गुणवत्ता ह्रास पाउथबारु सरकार एवं CAQM एपरि नियम प्रणयन करछन्ति, जार प्रभाव गाड़ी चालकों उपर सीधासलख पड़िबो। नूतन नियम अनुसार 1 अक्टोबर 2026 ठारू जो गाड़ी गुड़िकर वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं से पेट्रोल पंप गुड़िकर इंधन प्रदान करने मना कर। यार अर्थ होछि आपणकर गाड़ी प्रदूषण प्रमाणपत्र म्याद शेष हो जाइए किंबा जदि आपण कौन प्रमाणपत्र पाई ना तेज आप पेट्रोल डीजेल किंबा CNG सहित इंधन भरने को असमर्थ हो पारती। सरकार कहते वर्तमान रास्तार चलुवा बहु संख्यक गाड़ी निर्धारित प्रदूषण मानदंड पालन करिबारे विफल होउछन्ति, जहाँफल एहिभଳି नियम लागू कर। तो यह नियमटी हूँ दिल्ली NCR रे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन। तृतीय संतान 30,000 और चतुर्थ संतान 40,000। आंध्र प्रदेश में ह्रास पाउथवा जनसंख्या धारा को बदलवाई मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार तृतीय संतान 30,000 टंका और चतुर्थ संतान जन्म 40,000 टंकार आर्थिक प्रोत्साहन घोषणा करछन्ति। श्री काकुलम जिल्लार नरसन्नापेटारे एक साधारण सभा को संबोधित करी नायडू कहिथिले जे सरकार निष्पत्ति नैछन्ति एवं गोटे मास मध्य अधिक विवरणी घोषणा करा। मु एक नूतन निष्पत्ति नहीं। आमे तृतीय संतान जन्म पर तुरंत 30,000 टंका और चतुर्थ संतान जन्म 40,000 टंका प्रदान करिबो। यह कौन ठीक निष्पत्ति नुहे। स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र स्वच्छता कार्यक्रम अवसर में नायडू एक कथा कहते। जदिओ से थरे जनसंख्या नियंत्रण पदक्षेप समर्थन करथिले, किंतु एबे जन्महार वृद्धि समाज मिलित भाव में काम करिबार समय आसीछि बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछन्ति। नायडू सद्यतम घोषणा द्वितीय संतान जन्म 25,000 टंका प्रोत्साहन प्रदान करने पूर्व एक प्रस्ताव पर आसीछि। मार्च 5 तारिख में से विधानसभा सूचना देइथिले जे राज्य सरकार द्वितीय संतान जन्म करुवा दंपति मानक 25,000 टंकार प्रोत्साहन राशि विचार करछन्ति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी मानक मिलिबो 3,000 टंकार पेंशन। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। यह योजनार नाम होछि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। विशेषकर सही चाषी मानक उद्दिष्ट जो मानक पाखरे 2 हेक्टर किंबा ताठारु कम चाष उपयोगी जमी रही। ए स्कीम रे सामिल होगा बयस सीमा 18 ରୁ 40 वर्ष धार्य कर। अर्थात आपड़ जिते शीघ्र यह योजना सहित जोड़ी हे प्रीमियम परिमाण से कम रही। बयस अनुसार 55 टंका 200 टंका पर्यंत मासिक संचय करा पड़ता है। छोटार भल कथा हो चाषी जी टंका जमा करेंगे सरकार निज तरफ से टंकार पेंशन टंका एकाउंट रे जमा करेंगे। अणसंगठित क्षेत्र अंशविशेष होता आमर अन्नदाता मानक यही योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच अटे। जमिति ही चाषी बयस 60 वर्ष पूर्ण होता है तांकु प्रति मास 3,000 टंकार एक स्थिर फिक्स्ड पेंशन मिलवा आरंभ होता है। वर्ष सारार हिसाब देखिले यही 36,000 टंकार सीधासलख सहायता अटे, जहाँ सीधा बैंक अकाउंट को आसब। जदि कौन कारण चाषी मृत्यु हो जाए तेबे तांको पत्नी को 50% पेंशन अर्थात मासिक 1500 टंका मिलवार प्रावधान रही।
ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟିବ ଉବର ଓଲା ଭଳି ଆପ୍, ସରକାର ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବେଆଇନ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ବିଭାଗ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲକୁ ଉବର ଓଲା ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। 15 ମେରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 2000 ଧାରା 79 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଆପ୍ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିବହନ ବିଭାଗରୁ ବୈଧ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ନ ନେଇ କିମ୍ବା ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ପାଳନ ନ କରି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବେଆଇନ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସିଏନ୍ଜି ଦାମ, କେଜି ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ମହଙ୍ଗା କଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କେଜି ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ପ୍ରତି କେଜି 86 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନ୍ଜି କେଜି ପିଛା 79 ଟଙ୍କା 9 ପଇସା ଦରରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତି କେଜି 84 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଣୟନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିନେମାର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସ୍ମୃତି, ସଂସ୍କୃତି, ଭାବନା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଛବି। ଯେଉଁ ସମାଜ ମହାନ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସିଜିମାଳିରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘରକୁ ବୁଲିବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜିମାଳିରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉଦୟ ଭାନୁ, ଚିଫ୍ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାରୀ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିପଦ। ଆଫ୍ରିକାରେ କଙ୍ଗୋ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆଫ୍ରିକା ସିଡିସି ଶୁକ୍ରବାର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 246 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର ଏହା ହେଉଛି 17ତମ ପ୍ରକୋପ। ଏହି ରୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଇବୋଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ବିରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜଣେ ମଣିଷଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶରୀର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ରକ୍ତ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟୀକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PSU ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଏବଂ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି। ବୋର୍ଡ ନିଗମରେ ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। PSUର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ 44ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ PSUକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଚିଠା ଅନୁସାରେ 2024 ଜୁନ୍ 12ରୁ 2026 ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ PUCରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ପଦବୀ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ବିଭାଗକୁ ଇମେଲରେ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, PSUରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଏବଂ ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ଆସିବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ। IPL ଫାଇନାଲ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ PCB ମୁଖ୍ୟ ମହସିନ ନକଭି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ICC ବୈଠକ ହେବ
ଏବଂ ନଖ୍ଭୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ WTCର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ICC ଅନେକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ICCର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ମେ 21ରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ କରିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।